નમસ્કાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। વડોદરા શહેર પીસીબીનો સપાટો સમા સંજયનગરમાં કરી રેડ। સંજયનગરમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો। રમણભાઈ માળીના ત્યાંથી 93,700નો દારૂ ઝડપાયો છે, જ્યારે હિંમત માળીના ત્યાંથી 9,300નો દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે અને 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। સિલસિલા સિલ્કા બિલ્ડિંગ યુઝ બીયુ પરમિશનમાં અનુસંધાનમાં ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા 25 વર્ષોથી ચાલતી વ્રજ સિદ્ધ ટાવર, જે મોબાઈલ માર્કેટ તરીકે જાણીતું છે, તેને આજે સીલ કરવામાં આવ્યું। आज वीर सिद्धि टावर एसोसिएशन में ऑल एंड सडन जो सील करने के लिए आए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे, हम लोगों को हम इसके विरुद्ध नहीं है, हम इनके साथ में ही हैं। हम लोग यहाँ के व्यापारी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये जो ऑल एंड सडन एक्टिविटी की जा रही है उससे हमें काफी परेशानियां हो रही है। फायर के लिए जो काम था वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया, एजेंसी को सौंप भी दिया, इंस्ट्रूमेंट आ गया, एनओसी भी हमारा काम चालू हो गया, वायरिंग का काम था वो भी हमने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया। पर ये बीयू की वजह से कुछ कोई नुकसान होने वाला किसी को नहीं है। तो हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि कुछ व्यापारियों को टाइम दिया जाए, जिससे वो लोग कुछ अपने आर्थिक में धक्का ना लगते हुए अपनी परिवार को संभाल सके और काम कर सके। आज इतने प्रेशर में के अंदर कल शाम को इन्फॉर्म किया जा रहा है, दूसरे दिन में एक्टिविटी की जा रही है, उसके अंदर ये काम करने जा रहे हैं, पुलिस के साथ में ये रख के ताले लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ा इन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप करो, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी सेफ्टी के लिए अच्छा है, पर इस तरीके से नहीं, कुछ टाइम देके जिसे प्रॉपरली एक प्रॉपर डिवीजन में प्रॉपर तरीके से ये काम हो सके। बस हमारी गवर्नमेंट को यही मांगे, थोड़ी हमारी उम्मीद पे उतरे कि हम चाहते हैं कि इतने सालों से आपको वोट्स देते हुए हम लोग अपने इतना ऊपर ला चुके हैं, तो मेहरबानी कर हमारी वोटिंग के बारे में सोचो, हमारी तकलीफों के बारे में सोचो कि थोड़ा ये जितना हो सके कम करें, जिससे हर एक व्यापारी आपके साथ जुड़ा हुआ रहे, आपकी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से सील किया गया है उसका रीजन क्या है? इलीगल रिकंस्ट्रक्शन का? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये 25 साल से ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी ओके है, हमारा कुछ नहीं है, फायर के भी काम हो चुके हैं। इनको बीयू की रिक्वायरमेंट है, तो बीयू डॉक्यूमेंट ऐसा है कुछ टाइम तक लगता है निकालने में, तो हमें कुछ टाइम दिया जाए। तो बेसिकली व्यापारियों को टेररिस्ट की तरह गिनते हुए, कोई क्रिमिनल गिनते हुए आप एक्टिविटी करने जा रहे हो, वो बहुत गलत चीज है। कुछ टाइम देके, नोटिस देके या प्रॉपर उनको गाइडलाइन देके आप बाहर निकालो, तो कोई भी बंदा आपके सपोर्ट में रहेगा। जो फ्लोर है वो इलीगल कहा जाता है। सर देखिए, ये बात आप जो पूछ रहे हैं वो व्यापारी को नहीं पता होगा, ये पता होगा जो कार्यवर्ग है उनको। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर होना चाहिए, हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है। हम तो वेरा भरते हुए आ रहे हैं, लाइट बिल भर के आ रहे हैं, ड्रेनेज का सिस्टम भर रहे हैं, पानी की टैक्सेस भरते हुए आ रहे हैं। तो इतने सालों से हम जब भर के आ रहे हैं, जब स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हम लोग भरा था, तभी हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था। आज इस कार्यकारी करने का कोई अर्थ ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो आपको लगता है कि जिस टाइम पे ये यहाँ पे नींव रखी गई, उसी टाइम पे जो अधिकारी थे उन पे एक्शन लेना चाहिए? सर एक्चुअली मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये चीज जो है वो आई डोंट से दैट एनीथिंग, क्योंकि बेसिकली उस समय कौन अधिकारी थे कौन नहीं थे, आज कौन है और आज क्या प्रबंध किया वो नहीं जानते हम लोग। उस समय क्या कायदे थे, आज क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं। तो हर एक अपना जो देखा जाए तो ऑफिसर्स जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, पर ये किसी का इंडिविजुअल पे हक नहीं है बोलना कि किसी के ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि बेसिकली उस समय रूल्स क्या थे, आज क्या रूल्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको कुछ टाइम देकर अमेंडमेंट करना चाहिए। नक्शा जो पास किया गया है उस टाइम पे 5 फ्लोर का था, 6 और 7 जो ज्यादा है, तो उस तरह से कहा जाता है कि इलीगली। सर देखिए, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है और इस बारे में मैं बताना अभी सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं आई एम लेमैन।
बट जो है उनसे कंसर्न इंसानों से ये पूछना चाहिए कि इस बारे में क्या है। तो इतना ही कहूँगा कि आपकी माध्यम से थ्रू हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को इतना ही चाहते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए हम लोगों को कि जो भी रेगुलेट करना है हम करके देंगे, उसके लिए हमारी मना नहीं है, हमारी मदद सुनिए, हमारी रिक्वेस्ट मानिए, इतना ही बताना पाऊंगा। બાજવા ગામમાં 6 વર્ષે તૈયાર થયેલા બ્રિજમાં ગાબડું પડતા ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખુલ્લી પડી। બાજવા ગામમાં બનેલા બ્રિજમાં આજરોજ ભૂવો પડતા લોકોએ સરકારી કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તેવું ચર્ચાઈ રહ્યું છે। બાજવા ગામના બ્રિજ ચર્ચામાં હતો જ। વર્ષો પછી આ બ્રિજ બન્યો અને 6 મહિનામાં જ ગાબડું પડતા બ્રિજ ઉપર જતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। બાજવા ગામનો બ્રિજ જોખમી હોય તેવું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે। તરસાલી હાઉસિંગ બોર્ડના જર્જરિત મકાનો હિંમતનગર વસાહત તોડવા પહોંચેલી દબાણની ટીમનો ફિયાસ્કો। ટીમને હાલ પૂરતી કાર્યવાહી મોકૂફ રાખવાનો આદેશ કાઉન્સિલર ઘનશ્યામ પટેલ અને ભાજપામાં નિષ્ક્રિય અલ્પેશ લિંબાચિયા વચ્ચે ગજગરા। તરસાલી હાઉસિંગ બોર્ડના જર્જરિત મકાનો તોડવા જેસીબી, હિટાચી, ડમ્પર, એમ્બ્યુલન્સ સહિતના રસલ સાથે પહોંચી દબાણની ટીમનો ફિયાસ્કો થયો છે। દબાણ શાખા હિંમતનગર વસાહત તોડવા સ્ટેન્ડ બાય પાલિકાની સભામાં તેઓને ભાડું કે વૈકલ્પિક જગ્યા આપવા અલ્પેશ લિંબાચિયાની રજૂઆત। હવે પાલિકા હિંમતનગર વસાહત તોડશે, સ્થાનિકોમાં ભારે ચર્ચા। સ્થળ પર સ્ટેન્ડ બાય રહેલી ટીમને હાલ પૂરતી કાર્યવાહી મોકૂફ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। કાર્યવાહી કર્યા વિના પરત ફરી તો મશીનો ખડકલો યથાવત રહેશે। મકાનો જર્જરિત હોવાનું રહીશોએ સ્વીકાર્યું છે। ચોમાસા ટાણે ગરીબોને બેઘર કરતા પૂર્વ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની માંગ ભવિષ્યમાં અયોધ્યાવાડી થવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। તરસાલી બાયપાસ નવી નગરીમાં જે મકાન તોડ્યા મારા અને અત્યારે રોડ બનાવી દીધો, ગવર્મેન્ટે અમારા મકાન મંજૂર કર્યા જ નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, બરોબર, મકાન મંજૂર થયા જ નથી અમારા। અને અત્યારે ભાડે રહેવા તેથી હું અહીં આવ્યો હિંમતનગરમાં, જર્જરિત મકાન હતા છતાં હું ભાડે રહેતો હતો। અત્યારે હું મારું પોતાનું ઘર અત્યારે તાત્કાલિક બૈરાની કડીઓ ગીરીઓ મૂકીને ઘર મેં ભાડે રાખ્યું છે। અત્યારે કરવાનું 5000 રૂપિયા ભર્યા છે મેં આ મકાનો મહિલાના। હવે કોર્પોરેશન એમ કે છે 50,000 ભરો તો ચાવી મળે। તરસાલી બાયપાસ નવી નગરીના મકાનો જે તૂટ્યા છે એ તમામ લોકોને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 50,000 રૂપિયા જન્મ મરણના દાખલા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી। જર્જરિત ઇમારતો પૈકી સરદાર માર્કેટની નિર્ભયતાની નોટિસ અપાઈ હતી, જે પૈકી માંજલપુરમાં આવેલા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ડોક્યુમેન્ટના પોટલા ખસેડાયા। દુકાનદારો, વેપારીઓને જગ્યા ખાલી કરવા સૂચના। લગ્ન નોંધણી શાખા પણ ખાલી કરાઈ। માંજલપુરમાં આવેલા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ડોક્યુમેન્ટના પોટલા ખસેડાયા। જન્મ મરણના દાખલા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી પડી।
નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. દામનગર પીજીવીસીએલ સબ ડિવિઝન કચેરી ખાતે સ્થાનિક સરપંચોના નેતૃત્વમાં ધામેલ, ભાલવાવ, ભટવદર, રાભડા સહિતના ખેડૂતોના વીજ પ્રશ્ને સામૂહિક રજૂઆત.
ગારિયાધાર તાલુકાના 3 ગ્રામ્ય માંડવી, ભમરિયા, શક્તિનગર માંડવી સહિત લાઠી તાલુકાના રાભડા, ભટવદર, ભાલવાવ, ધામેલ સહિતના ગ્રામ્યમાં તંત્રની ભારે બેદરકારીએ સર્જાઈ છે વારંવાર વીજ સમસ્યા. ડેપ્યુટી ઇજનેરે જે.એ. ચૌહાણ સમક્ષ તંત્રની ઘોર બેદરકારીને લઈને રાવ સતત વીજ ફોલ્ટ, વીજ લાઇનોમાં મેન્ટેનન્સ નહીં કરતા હોવાથી ઉગ્ર રોષ, લાખોના મોંઘા બિયારણ ફેલ થવાની ભીતિ. ધારાસભ્ય ધ્યાન આપે તેવી ખેડૂતોની બુલંદ માંગ. વારંવાર વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જવો, દિવસો સુધી લાઇટ વગર હેરાન પરેશાન. ખેડૂતોની સામૂહિક હાજરીમાં દામનગર પીજીવીસીએલ સબ ડિવિઝન કચેરી ખાતે નારાજગી સાથે લાઠી તાલુકા પંચાયત સદસ્ય, ધામેલ, ભાલવાવ, ભટવદર, રાભડાના સ્થાનિક સરપંચ સહિતના અગ્રણીઓની વીજ પ્રશ્ને ઉગ્ર રજૂઆત. સમય મર્યાદામાં લાઇનો રિપેરિંગ કરો, નિયમિત વીજ પુરવઠો આપો. લાખોનું બિયારણ તંત્રની બેદરકારીએ ફેલ થશે તેવું દહેશત. ધારાસભ્ય સહિતના નેતાઓએ વીજ પ્રશ્ને ઉચ્ચ અધિકારી સમક્ષ ખેડૂતોના હિતમાં આગળ આવી દામનગર પીજીવીસીએલમાં યોગ્ય અધિકારીઓ મૂકી વીજ લાઇનો રિપેરિંગ, મેન્ટેનન્સ કરાવવી જોઈએ તેવી ખેડૂતોમાં ઉગ્ર માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ભાજપના જિલ્લા કાર્યાલયને એકાએક શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી જતા કાર્યાલયનો સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હોવાની જાણ થઈ છે. ભરૂચ જિલ્લાના ભાજપના કસક કાર્યાલયમાં આજરોજ સવારે 10 થી 11 વાગ્યાના સુમારે કોઈ અગમ્ય કારણસર કાર્યાલયમાંથી ધુમાડા નીકળ્યા અને આજુબાજુના ઓફિસના લોકોને જોતા બૂમાબૂમ કરી મૂકી હતી. જોકે આ દરમિયાન આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને આ દરમિયાન કાર્યાલયમાં મૂકેલ બેનર સહિતની સામગ્રી સહિતનો સામાન આગની લપેટમાં આવી ગયો હતો. જોકે આગની જાણ ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા તેઓ દોડી આવ્યા હતા અને આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો. જોકે બીજેપી કાર્યાલયમાં આગની ઘટનામાં સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હોવાનું તેમજ શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક કારણ જાણવા મળ્યું છે. છોટાઉદેપુરના રોજકુવાના નિંદ્રા માની રહેલા 32 વર્ષના યુવાન ઉપર જીવંત વીજ વાયર પડતા કરંટના કારણે મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ છોટાઉદેપુર તાલુકાના રોજકુવા ખાતે રહેતા નિલેશભાઈ રાઠવાના રાત્રિના સમયે પોતાના મકાનની પાછળ નિત્યક્રમ પ્રમાણે નિંદ્રા માણી રહ્યા હતા. વહેલી સવારે આશરે 5 કલાકે નિલેશની પત્ની સરોજ તેના પતિ નિલેશને જોવા ગઈ ત્યારે નિલેશ ઉપર જીવંત વાયર પડેલો હતો, જેથી સરોજે દોડીને તેના સસરા અને સાસુને જાણ કરી. તેના પતિ નિલેશને કરંટ લાગ્યો છે. આ ઘટનાની જાણ ગ્રામજનોને થતાં લોકોના ટોળા જામી ગયા હતા અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી અને એમ્બ્યુલન્સ આવતા તેજગઢ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જેને તબીબે તપાસ કરી મૃત જાહેર કર્યો હતો. આ ઘટનાની ફરિયાદ પોલીસને કરાતા પોલીસે અકસ્માતે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. જ્યારે બીજી તરફ મૃતક નિલેશના પરિવારજનોએ જણાવ્યું હતું કે આ જીવંત વીજ તાર ઉપર ઝાડ આવેલા હોય, પવનમાં ઝાડની ડાળી વીજ તારને અડતા 2 તાર ભેગા થાય છે અને અકસ્માતે વીજ તાર તૂટ્યો છે, જેના માટે મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીના કર્મચારી જવાબદાર રહેશે. અંતે આ ઘટનાના પગલે રોજકુવા ગામના અને મૃતકના પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું છવાયેલું જોવા મળ્યું હતું. મૃતકના પરિજનો આક્રંદ અને કલ્પાંત કરતા જોવા મળ્યા હતા. અને જે મરણ જનાર છે બલસિંહભાઈ નિલેશભાઈ, બલસિંહભાઈના સુપુત્ર નિલેશભાઈ, જે જીવતો તાર અને જીબીનો જે જીવતો તાર છે એ ખાટલો નાખીને ઊંઘતો ત્યારે એની ઉપર જીવતો તાર પડ્યો છે અને તેજગઢ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા ત્યારે ડૉક્ટરે મૃત જાહેર કરેલ છે. તો આ રજૂઆત જીબીના જે કર્મચારીઓ અને અમારા આદિવાસી જે પુલ નમે છે અને ઝૂલતો વાયર થઈ જાય છે તે માટે વિદ્યુત બોર્ડના કર્મચારીઓની જવાબદારી રહેશે અને આજ વહેલી તકે કરવામાં ના આવે તો અમે કલેક્ટરમાં રજૂઆત કરશું અને સાંસદશ્રીને રજૂઆત કરશું અને વહેલામાં વહેલી તકે આ પુલ નમેલા છે અને વાયરો નાખવામાં આવે. તેજગઢથી કેટલા ગામ આવે? તેજગઢથી પાલસંડા, રોજકુવા, હરદાસપુર, ચિચોડ આ ગામોમાં ગલાગોમડી અને વહેલી તકે આ રિપેર કરવામાં આવશે. ના કરે તો અમે કલેક્ટરમાં આંદોલન પણ કરીશું. શું નામ? વંચનભાઈ બચુભાઈ રાઠવા. આજરોજ યુવા સેના ગુજરાત પાદરા દ્વારા હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ ભારતના મહાન વીર યોદ્ધા મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજના 484મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ સમર્પિત કરી યુવા સેના ગુજરાતના યુવા અધ્યક્ષ લખન દરબાર બાપુના આદેશ મુજબ ભવ્ય કાર્યક્રમ કર્યો. કાર્યક્રમમાં પૂર્વ ઉપપ્રમુખ, સહમંત્રી, મંત્રી તેમજ યુવાનો જોડાયા. વધુમાં
મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજના જીવનને યુવાનોના વ્યાપક કરવું, સ્વાભિમાન, ગૌરવ અને ખાનદાનીનું પ્રતીક, માતૃભૂમિની રક્ષા કાજે પોતાનું સર્વસ્વ બલિદાન આપનાર આવા મહાન પુરુષની સ્મૃતિઓ સૌ યુવાનોને યાદ કરાવી અને સૌ યુવાનોએ કૃતજ્ઞ ભાવથી કરોડો વંદન કર્યા. તેમજ જ્યાં ખોટું થાય તેવા યુવા સેના ગુજરાત જવાબ આપશે જેવામાં ભારતીય વીર સપૂતને પુષ્પાંજલિ સ્વરૂપે હાર અર્પણ કર્યા. તેવામાં જ મેઘરાજાએ સાક્ષી પુરાવા અને હવે યુવા સેના ગુજરાતના નવા અંદાજમાં કામ કરશે. મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ નિમિત્તે અમારા યુવા સેનાના પ્રમુખશ્રી અને બીજા કાર્યકર્તા ઉલ્લાસને ભેર જે મહારાણા પ્રતાપના વિચારો હતા એને લઈને અમારી યુવા સેના જે એ રસ્તે પર ચાલવાના છે. આવનારા સમયમાં બી અમે આનાથી બી સારો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજીશું. જય ભવાની, જય શિવાજી. જય ભવાની, જય માતાજી. મિત્રો, આજે યુવા સેના ગુજરાત દ્વારા પાદરાની અંદર મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજનો ભવ્ય પુષ્પાંજલિ સમર્પિત કરવામાં આવી. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો એ પ્રકારે આજે મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજનો જન્મોત્સવ આજે ધૂમધામથી પાદરાના તમામ યુવા સેના ગુજરાતના તમામ હોદ્દેદારો, અમારા ઉપપ્રમુખ હોય, મંત્રીઓ હોય, તમામ વતી યુવા સેના વતી આજે પુષ્પાંજલિ સમર્પિત કરવામાં આવી છે. વધુમાં વાત કરીએ તો મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજ વિશ્વની અંદર તમામ સમાજ તેમજ તમામ યુવા દિલ ધડકન એવા મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજને આજે કરોડો વંદન છે અમારા. ખાસ આજે ભગવાને પણ, મેઘરાજાએ પણ આજે સાક્ષી પૂરી છે કે મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજની જેવી પુષ્પાંજલિ અમે સમર્પિત કરી અને મેઘરાજાએ પાદરાની અંદર મહેર કરી છે. ત્યારે આપ સૌને ખાસ કહેવા માગીએ છીએ કે મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજની જ્યાં હોય ત્યાં જન્મજયંતિ ધૂમધામથી આવનાર સમયની અંદર આજે બીજું વર્ષ અમારું છે. તો આપ સૌને મહારાણા પ્રતાપસિંહ મહારાજના જન્મજયંતિ નિમિત્તે પાદરા તાલુકાના તમામ યુવા સેનાના તમામ યુવાનો વતી મહારાણા પ્રતાપને કોટી કોટી વંદન. જય જય મહારાણા, જય ભવાની. વડોદરા વાલ્મીકી મેરેજ બ્યુરો સંચાલિત રાષ્ટ્રીય સેવા ટ્રસ્ટ ગોત્રી પ્રથમ આયોજન વિદ્યાર્થીઓને સન્માન કાર્યક્રમ. વડોદરા વાલ્મીકી મેરેજ બ્યુરો સંચાલિત રાષ્ટ્રીય સેવા ટ્રસ્ટ ગોત્રી પ્રથમ આયોજન વિદ્યાર્થીઓને સન્માન કાર્યક્રમ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં વાલ્મીકી સમાજ દ્વારા વાલ્મીકી સમાજના બાળકોને સ્કૂલ બેગ, કંપાસ, પેન્સિલ સેટ વગેરે વસ્તુઓ આપી સમાજના બાળકોને ભણવા માટે પ્રેરણા એક ઉત્તમ કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ તેની સાથે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રોફી આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વાલ્મીકી સમાજના ભાઈઓ બહેનોએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. મારું નામ માહિર છે. હું ધોરણ 6 CBSEમાં ભણું છું. તું ક્યાં આવ્યો છે ને શું કામ માટે આવ્યો છે? મેં વાલ્મીકી સમાજ મેરેજ બ્યુરોમાં આવ્યો છું. દુબઈ તરફથી બધા સ્કૂલમાં ઉપયોગ થતા સામાન લેવા આવ્યો છું. મારી એવી વિનંતી છે કે શું તમને ગિફ્ટ આપી છે જીતુભાઈ ટ્રસ્ટ દ્વારા? જીતુભાઈ અમને બોટલ આપ્યો છે, બેગ આપ્યું છે, કંપાસ બોક્સ આપ્યું છે અને લંચ બોક્સ આપ્યું છે. તો તમે શું કહેશો જીતુભાઈને? મારી એવી વિનંતી છે કે જીતુભાઈ આવા કામ કર્યા કરે અને ટ્રસ્ટનું નામ આગળ લાવે અને છોકરાઓને આગળ લાવે. સોલંકી નકુલ. તમે ક્યાં આવ્યા છો ને શું કામ માટે આવ્યા છો? અમે
વાલ્મીકી મેરેજ બ્યુરો ટ્રસ્ટ તરફથી આવ્યા છે. અમને જીતુભાઈ બેગ, બાટલ, લંચ બોક્સ અને કંપાસ આપે છે. તમે જીતુભાઈને શું કહેશો? એ જ કહીશું કે આવું કામ આગળ કરતા રહેજો અને સહાય કરજો. અમે અહીંયા આવ્યા છે, અમને ચીજ વસ્તુ મળેલી છે, અમે ખુશ છે. તારીખ 9/6/2024 રવિવારના રોજ હિલ મેમોરિયલ હાઈસ્કૂલ ફતેગંજમાં વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટના લે લીડર શ્રી અનિલ મેકવાનના નેતૃત્વ હેઠળ ક્રિશ્ચિયન એજ્યુકેશન ફેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા 242 બાળકોને સ્કૂલ કીટ આપવામાં આવી. શ્રી રેવ માર્ટિન ક્રિશ્ચિયન સાહેબ તથા એસીપી ચાવડા સાહેબ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં લે લીડર તરીકે કામ કરવાનું જે તક મળી અને તક દ્વારા મને જે આયોજન કરવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો કે ભાઈ આ રીતે આપણે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આપણા બાળકોને મદદરૂપ થઈએ, તો સૌપ્રથમ મેં ડીસુ સાહેબને વિનંતી કરી, એમને જાણ કરી કે સાહેબ આવી રીતે કામ કરવા માગીએ છીએ. તો ડિસ્ટ્રિક્ટની અને ડીસુ સાહેબની પરમિશન લીધી. એ થકી પછી એમની સાથે વાત થયા મુજબ કે ભાઈ દરેક ચર્ચમાંથી 2 સભ્યોની અમે એ રીતે ટીમ બનાવીએ અને એ રીતે આપણે દરેક ચર્ચમાંથી 2-3 સભ્યોની એક ટીમ બનાવી અમે લોકોએ. અને કદાન મેથોડિસ્ટ ચર્ચની અંદર અમે એક ત્યાં મિટિંગ થઈ અને ત્યાં લગભગ 25 થી 27 જણા આવ્યા હતા. અને એ દિવસના રોજ અમે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આ રીતે દર વર્ષે બાળકોને મદદરૂપ થઈએ અને બાળકોને એ રીતે એજ્યુકેશનમાં હજુ તો અમારો આ જ પ્લાનિંગ છે કે આ રીતે આપણે મદદરૂપ થઈએ અને હજુ અમારો પ્લાનિંગ આગળનો સ્કોલરશીપ આપવાનો છે. જે લોકો બાળકો સ્કૂલ ફી ભરવાનો અમારો પ્લાનિંગ છે આગળ. જે ધોરણ 1 થી 12માં સારા પર્સન્ટેજ પાસ થાય છે એ લોકોને મારો તો પ્લાનિંગ એવું છે. શિક્ષણ મંત્રી, ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી છે, એ બહુ જલ્દીમાં જલ્દી મારો પ્લાનિંગ છે કે અમારી ટીમ દ્વારા શિક્ષણ મંત્રીના હસ્તે જે લોકો સારા પર્સન્ટેજ પાસ થયા છે એ લોકો એમના હસ્તે મેડલ આપવાની ઈચ્છા અમારો પ્રયત્ન ચાલે છે. એ બી અમે થોડા દિવસોમાં આયોજન કરવા માગીએ છીએ. ત્યારબાદ અમારી ટીમ અમે જ્યારે મળ્યા એની તમને બે શબ્દો કે અમે જ્યારે મળ્યા ત્યારે અમે નક્કી કર્યું કે આ રીતે આપણે સ્કૂલ કીટ આપી, સ્કૂલ બેગ, લંચ બોક્સ, કંપાસ બોક્સ અને ઠંડા પાણીની બોટલ એ રીતે અમે આપવાનું નક્કી કર્યું. અને સરસ અમારી એક ટીમ મજબૂત થઈ અને એ દિવસે અમે અમારા ગ્રુપનું નામ આપ્યું. મેં કહ્યું આપણે કામ કરીએ તો અમે ગ્રુપનું નામ આપ્યું ક્રિશ્ચિયન કેર ફાઉન્ડેશન, ક્રિશ્ચિયન એજ્યુકેશન કેર ફાઉન્ડેશન વડોદરા, એ નામ આપ્યું. અને અમારી ટીમ લગભગ 30 જણ છે અમારી ટીમની અંદર. અને આની અંદર જે કંઈ પણ ખર્ચ થયો છે, જે કંઈ પણ, કારણ કે જો પૈસા નાણાં વગર કોઈ કામ થાય નહીં, નાણાં વગર કોઈ પણ કામ થાય નહીં. એ રીતે અમે જે 30 જણની ટીમ છે અમે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આપણી ટીમ કમિટી વડે જ, અમારા ગ્રુપ વડે જ આપણે આ જે વસ્તુ લાવવાની છે ગ્રુપ વડે જ લાવીએ. અને અત્યારે હું ખરેખર અમારા આખી ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ખરેખર એમણે જે સાથ સહકાર આપ્યો, નાણાકીય મદદ કરી, એ બદલ મારી આખી ટીમ હું વિનંતી કરીશ કે બધી મારા ટીમના સભ્યો પ્લીઝ તમારી જગ્યા પર ઊભા થશો તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, પ્લીઝ, જેથી કરીને લોકોને ખ્યાલ લે પ્લીઝ. અને હું તો કહું છું આગળ આવશો પ્લીઝ, મારા ટીમના સભ્યો પ્લીઝ આગળ આવો તો સારું છે પ્લીઝ. જે લોકો આપણા એજ્યુકેશન, આપણે જે કેર ફાઉન્ડેશન સભ્યો પ્લીઝ ઝડપથી આગળ આવશો. અને આપણે બહુ જલ્દી, આપણે અત્યારે માહોલ ગરમી બહુ જ છે, સખત ગરમી છે, તમે લોકો આવ્યા છો, તમારો બધાનો આભાર. પણ થોડુંક આપણે બહુ જલ્દી પ્રયત્ન કરીશું, જલ્દી આપણો પ્રોગ્રામ એ કરીશું, પણ થોડુંક સહન કરવું પડશે તમારે, રાઈટ. આ જો તમે જોઈ શકો છો, આ અમારી 3 સભ્યોની એક ટીમ બનાવી અમે લોકોએ. અને કદાન મેથોડિસ્ટ ચર્ચની અંદર અમે એક ત્યાં મિટિંગ થઈ અને ત્યાં લગભગ 25 થી 27 જણા આવ્યા હતા. અને એ દિવસના રોજ અમે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આ રીતે દર વર્ષે બાળકોને મદદરૂપ થઈએ અને બાળકોને એ રીતે એજ્યુકેશનમાં હજુ તો અમારો આ જ પ્લાનિંગ છે કે આ રીતે આપણે મદદરૂપ થઈએ. અને હજુ અમારો પ્લાનિંગ આગળનો સ્કોલરશીપ આપવાનો છે. જે લોકો બાળકો સ્કૂલ ફી ભરવાનો અમારો પ્લાનિંગ છે આગળ. જે ધોરણ 1 થી 12માં સારા પર્સન્ટેજ પાસ થાય છે એ લોકોને મારો તો પ્લાનિંગ એવું છે. શિક્ષણ મંત્રી, ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી છે, એ બહુ જલ્દીમાં જલ્દી મારો પ્લાનિંગ છે કે અમારી ટીમ દ્વારા શિક્ષણ મંત્રીના હસ્તે જે લોકો સારા પર્સન્ટેજ પાસ થયા છે એ લોકો એમના હસ્તે મેડલ આપવાની ઈચ્છા અમારો પ્રયત્ન ચાલે છે. એ બી અમે થોડા દિવસોમાં આયોજન કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારબાદ અમારી ટીમ અમે જ્યારે મળ્યા એની તમને બે શબ્દો કે અમે જ્યારે મળ્યા ત્યારે અમે નક્કી કર્યું કે આ રીતે આપણે સ્કૂલ કીટ આપી. શિક્ષણનો કોઈ પણ સમાજની પ્રગતિનો આધાર માત્ર શિક્ષણ. શિક્ષણથી સંપૂર્ણ હઈશું તો આપણે આપણા હકો અને અધિકારોથી વાકેફ રહીશું.
અને એનાથી આપણે આપણા સમાજનું અને આપણા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરીશું. આ ખૂબ સારી શરૂઆત છે. આ વિભાગના એસીપી તરીકે અમને આનંદ થયો અને અમે અમારા પોલીસ સ્ટેશન વતીથી આપને એટલું કહીશું કે જ્યારે પણ અમારી કંઈ જરૂર હોય તો આપ જણાવજો. પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ કરવી હોય કે પોલીસ સ્ટેશન વિશે કંઈ જાણવું હોય કે તમારો કોઈ પર્સનલ કંઈ કામ હોય પોલીસ લગત તો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. કોઈ પણ મદદની જરૂર હોય અમે વડોદરા શહેર પોલીસ આપની સમક્ષ હાજર રહીશું અને આપને આપના ભવિષ્ય માટે આપના ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. તો આવતા આજના સમાચાર આવતીકાલે ફરી મળીશું આ ચેનલ પર આ સમય. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.